بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے حیضے کے متعلق۔ حیضہ بھی جو بیماری ہے، تکلیف ہوتی ہے حیضے کی، یہ بھی معدے کی ایک بیماری ہے، ایک علامت ہے۔ یعنی حیضہ کیا ہے، حیضہ کیوں ہوتا ہے؟ تو حیضہ ایک بہت موذی مرض ہے۔ اس کو لوگ عام سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حیضہ اور ٹی بی، جس بندے کو حیضہ ہو، حیضہ عام بیماری نہیں، عام تکلیف نہیں، حیضہ جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اس طرح اس کو عام تکلیف سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جن کو حیضہ ہو جاتا ہے وہ یہ ٹوٹکے آزما کر ہی اپنا علاج کر لیتے ہیں، اس کا مستقل علاج نہیں کرتے۔ تو ٹی بی اور حیضہ یہ دو ایسی تکلیفیں ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان مر جائے تو 10 سال کے بعد بھی اگر اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر ان کا لیبارٹری تجزیہ کیا جائے تو ان کے اندر بھی حیضے کے اثرات آپ کو موجود ملیں گے۔ حیضہ اتنی نقصان دہ چیز ہے کیونکہ حیضہ جو ہے یہ خوراک کو زہر میں بدل دیتا ہے۔ حیضہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی چیز کھائی، کھانا کھایا، کوئی فروٹ کھایا، اس کے اوپر سے آپ نے پانی پی لیا یا لسی پی لی۔ مثلاً آپ تربوز کھاتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ لسی پی لیتے ہیں یا پیٹ بھر کر اوپر سے پانی پی لیتے ہیں۔ وہ پی لینے کے بعد آپ گرمی میں نکل جاتے ہیں، کہیں سفر پہ نکل جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کا معدہ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اور آپ کو وہ حیضے کی شکل نظر آئے گی۔ یعنی پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا، انتڑیوں کے اندر درد شروع ہوگا، یا پھر آپ کو گھبراہٹ ہوگی تو آپ کو قے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ایک ہوتا ہے گم حیضہ، اس کو عام لوگ جو ہیں وہ پہلے حکیم لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے گم حیضہ۔ یعنی گم حیضہ اتنا خطرناک ہے کہ حکیم لوگ بتاتے تھے کہ یہ انسان کی قبر نکلوا کر آتا ہے۔ گم حیضہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی، کھانا کھایا، کوئی تربوز خربوز کھایا، تو کچھ دیر بعد یعنی 1 گھنٹہ 2 کے بعد آپ کو بہت شدید گھبراہٹ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، آپ بالکل ویسے اپنے آپ کو ٹھیک محسوس، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، سر درد آپ کو شدید ہوتا ہے، بعض اوقات سر درد نہیں بھی ہوتا تو آپ کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ اپنا بی پی چیک کرواتے ہیں یا بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گم حیضہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کا فوری علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کیا ہوا ہے، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، شوگر لو ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، اس طرح ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہی گم حیضہ جو ہے کچھ دیر کے بعد جس کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ بیٹھتا تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہ کھا رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی دوائی لے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ جب وہ خاص کر ایک جو بہت ضروری بات ہے جو میں آزما چکا ہوں اور جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے، حیضہ کیا ہے؟ حیضہ ایک ایسیڈیٹی ہے۔ جب آپ کے معدے کے اندر ایسیڈیٹی پھٹتی ہے تو آپ کا حیضہ ہوتا ہے، الٹی آتی ہے، یعنی پیچس لگ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پیپسی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹیم کا استعمال بوتل کا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسیڈیٹی بڑی ہے۔ تو جو یہ جتنی آپ کے پاس پیپسی ہے یا ٹیم کی بوتل ہے، اس کے اندر تو پہلے ہی ایسیڈیٹی ہے۔ جب آپ یہ بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ بوتل پیتے ہیں، وہ ڈرنک پیتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کو قے آ جاتی ہے یا ان کو وہ گھبراہٹ تھوڑی کم ہوتی ہے اور موشن شروع ہو جاتے ہیں، پیچس لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب حیضہ جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ بہتر نہیں ہوا، وہ ایسیڈیٹی بڑی ہے تو اس نے مزید آگے اپنا فنکشن کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو حیضہ ہو
हैज़ा एसिडिटी बढ़ती है तब हैज़ा होता है, तो उसके ऊपर अल्कलाइन यानी मीठी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, मीठी बोतल पीनी चाहिए, ना कि एसिडिटी। लोग समझते हैं कि ये टीम की बोतल पिएंगे तो हमारी गैस खारिज होगी, हमारे खुराक हजम होगी। नहीं नहीं, अगर आप वहाँ मीठी बोतल यानी शेज़ान की या मीठा जूस कोई आप पी सकते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, घबराहट में भी मिलेगा, आपको पेट दर्द में भी मिलेगा, तो उससे मोशन वगैरह भी नहीं लगते, कह आ रही हो तो वो भी रुक जाती है। ये सबसे अहम बात है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही आपको डॉक्टर हज़रात भी बताएंगे कि जी आप टीम पिए, बोतल टीम की पी लें, पेप्सी पी लें तो आप बस आपको घबराहट से निजात मिल सकती है। नहीं, एसिडिटी बढ़ी है, एसिडिटी फटी है आपके मैदे में, तब आपको हैज़ा हुआ है। तो जब भी एसिडिटी बढ़ जाए तो उसके ऊपर से अल्कलाइन यानी मीठी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ख़ास ख्याल रखें। हैज़ा को मामूली बीमारी नहीं समझना चाहिए। मैंने कई मरीज़ देखे हैं जो जिनको एक बार हैज़ा हुआ है, वो कोई ये देसी टोटका, ये बोतल पी ली, कोई फक्की खा ली तो उनको थोड़ा सा फाका हो गया, या कोई छिलका इसबगोल का खा लिया। इसबगोल का छिलका जो है ये हैज़े का इलाज नहीं है, वक्ती तौर पे वो आपको आराम दे सकता है, वो मैदे के अंदर से तज़ाबियत जो है वो उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, लेकिन वो उसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। मैंने देखा है जिस आदमी को हैज़ा हुआ है वो 4-5 महीने के बाद भी अगर मेरे पास आए हैं तो वो मैदा की शिकायत करता, मेरा मैदा ख़राब हो गया। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको हैज़ा तो नहीं हुआ कहीं? वो कहने लगा आज से 4 महीने पहले हुआ था। तो मैंने कहा बस अभी वही चल रहा है आपके अंदर। जब हैज़े की वजह से मैदा ख़राब हो जाए तो आप लोग उसका इलाज करवाएं, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हकीम से, जिससे भी करवाएं अच्छा हो, और उसकी दवाई खानी चाहिए, ना कि ये टोटके आजमाने चाहिए, ये फक्की खा लें या आप वो इसबगोल का छिलका खा लें। तो इस तरह आपका मैदा जो है वो वक्ती तौर पे रिलीफ तो मिल सकता है उन चीज़ों से, लेकिन उसका ज़हर जो ये हैज़ा जो है ये खुराक को जहर में बदल देता है। जब वो आपके अंतड़ियों में फैल जाएगा, जिगर में फैल जाएगा, पूरे जिस्म में फैल जाएगा जहर, तो वह आस्ता आस्ता अपना असर दिखाता रहेगा। कई महीनों के बाद आपको वो एक मरीज़ बना देगा। तो हैज़ा लफ्ज़ छोटा सा है लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हैज़ा जो है इसका आप ख्याल रखें। जब भी आपको इस किस्म का कोई मसला बने तो डॉक्टर साहब से चेक करवाएं या दवाई लें। अगर आप खुद जानते हैं तो मेडिसिन लेनी चाहिए, ना कि टोटके इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ख़राब करें। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाज़ लोगों को हैज़े की वजह से बुखार हो जाता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 1-2 दिन हैज़ा चलता रहा ना तो उसके बाद उनको टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया। तो उस वक्त क्या होता है, वो बुखार का इलाज कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहबान भी जो हैं वो बुखार का इलाज कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि जो अगर इसको मोशन है या उल्टी आ रही है बुखार की वजह से आ रही है, और उसको कोई दवाई नहीं काम करती, कोई दवाई, किसी दवाई से आराम नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो हैज़े की वजह से बुखार हुआ है। जब तक आपका हैज़े का इलाज नहीं होगा आपको बुखार से भी आराम नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हैज़े को मामूली ना समझें। इसी तरह हैज़ा जो है इसके जब किसी इंसान को हैज़ा हो जाता है तो उस दौरान नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो पहले ही अपसेट हो चुका है। बाज़ लोगों को घबराहट होती है हैज़े की वजह से, तो वो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं कि घबराहट की वजह से वो कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वक्ती तौर पे आपको नहाने से रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसी की वजह से आपसे बुखार भी हो सकता है। तो मेरी आपसे ये बार बार मैं आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हैज़े को मामूली ना समझें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसका वक्त पे इलाज करना चाहिए। अगर आपको अफाका नहीं होता तो वो ये हैज़ा जो है ये आपको बीमारियों का घर बना देगा। तो इस तरह आप इसको इग्नोर मत करें, मामूली मत समझें।